मेरे बहुत ही सत्कारयोग किसान भरावों, बीबीओ, नौजवानों, स्टेज ते बैठे किसान मोर्चे के आगू साहबान, सब तो पहला मैं फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस वेले सारा देश एक अंदोलन विच है। भावें सरकार नूं दिसदा भी है ते उस अंदोलन नूं सरकार सिर्फ पंजाब दा अंदोलन कही जा रही है। असल विच इहदे पिछे भी एक कहानी है। पंजाब इस अंदोलन का धुर है, ये तो इनकार नहीं किया जा सकता। मैं अपनी गल शुरू करने तो पहला एक कहानी जी मेरे नाल बीती, जिहड़ा इस अंदोलन का आधार बनिया वो तुहाडे नाल शेयर करनी चाहांगा। अक्तूबर 2017 विच नीति आयोग ने एक दिल्ली मीटिंग सदी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उत्तरी भारत चों मैनूं सद्दिया गया, एक किसान नेता राजस्थान तो ते एक किसान नेता महाराष्ट्र तो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई 100 सज्जन हाजिर सी। बहुते कंपनियां के मालक या उन्होंने सीईओ या फिर उत्थे सरकारी अर्थशास्त्री ते अधिकारी सन। मुद्दा सी खेती च खड़ोत आ गई, इनू किवें दुरुस्त किया जाए। सारा गिणी मिथी खेड सी। सब तो पहला एक सरकारी अर्थशास्त्री उठिया, उन्हें कहा भी खेती च खड़ोत आ गई, यदि खड़ोत तोड़न लई इन्वेस्टमेंट चाहिए है, पैसा चाहिए। किसान दे कोल कुछ नहीं, वो खुदकुशियां कर रहे हैं। इसलिए बेनती की जाए वड्डियां कंपनियां नूं, कॉरपोरेट्स नूं वो खेती च इन्वेस्टमेंट करन, पैसा लाउण। उस तो तुरंत बाद एक कंपनी का सीईओ उठिया। मैं जिस तरह पहला क्या गिणी मिथी खेड सी, उन्हें उठदे ही कहा असी पैसा लाउण लई तैयार हां, पर साडियां कुछ शर्तां ने। शर्त की है? वो कहंदा भी सानू 5-7 हज़ार एकड़ दे जमीन दे क्लस्टर बना के दे दिओ, जिन्होंने आप कहने फलाने को 20 किले का टक है, फलाने का 10 किले का टक है। 5-7 हज़ार एकड़ दे क्लस्टर बना के दे दिओ, ਉਹਦਾ ठेका सरकार तय कर दे, असी सरकारी खजाने च जमा कर देंगे ते सरकार अगे किसान नूं दे दे। पर शर्त यह है किसान साडे काम च दखल न दे। 50 साल वास्ते सानू ये जमीन संभाल दिओ, 50 साल का ठेका साडे नाल नियुक्ति कर लो। 50 सालों च 3 पुश्तां काम करने वाली बदल जाती है। वो कहते बई साडे जे खेत विच काम करना है किसान ने, तो मजदूर बन के काम करे। मीटिंग चलती रही, जेड़ा उठे यही गल, जेड़ा उठे यही गल। मेरी बारी आई, नंबर कटता, इन्हों की गल बाद च सुनांगे। रामपाल जाट की बारी आई, उसकी भी कहते बाद च सुनांगे। विजय जवंदिया की बारी आई, कहते बाद च सुनांगे। अद्धा घंटा मीटिंग खत्म होने च रह गया। मैनू लग्या भी ये साडी हाजरी लवा के देश नूं एक सुनेहा देना चाहते हैं भी किसान लीडर साडे विच सी, उन्हां दी हाजरी च असीं फैसला किया है। मैनू होर कुछ ना सुझिया, मैं उठ के इक्को दरवाजा सी बाहर निकल रही, ਉਹਦੀ कुंडी ला के उच्ची आवाज च चेयरमैन नूं कहा भी मिस्टर चेयरमैन मेरे वल ध्यान दिओ, सानू हाजरी लवाउण लई सद्दिआ। उन्होंने कही जाए नहीं नहीं आपकी बात सुनेंगे। मैं क्या अद्धा घंटा रह गया, 3 असी बंदे हैं, की साडी गल सुनेगा? मेरी गल सुन लै। मैं कुंडी लाती, जिहड़ा तू सुनेहा देना चाहुंदा मैं अपने भाईचारे नूं सुनेहा देना चाहुंदा। तुहाडे च हिम्मत है ये कुंडी च खोल के कोई बाहर निकल के दिखावे? तुसीं 100 बंदा बैठो, मैनूं कुट के तो निकल जाओगे। मैं अपने देशवासियों नूं, अपने भरावां नूं सुनेहा देना चाहुंदा, तुहाडी नीयत की है? उस तो बाद हुई मीटिंग 2 घंटे होर चली, खुला समा दिता गया। मेरी बारी आई, एक गल मैं उत्थे कह के आया। मैं कहा भी पंजाब दा जट, बहुत सारिया गल्लां होईयां, पर एक गल जिन्हें उन्हां ते असर किया
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਟ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਟ ਇਹਦੀ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਰ ਜੱਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਕਿੱਲਾ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਕਿੱਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗੰਡਾਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, 2 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, WTO ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 8.5% ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 6.5% ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦੀਏ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਪਾ ਕੇ ਵਿਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਵੰਤਰ ਸਕੀਮ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੌਂਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਓ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੇਤੀ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ MSP ਗਈ, MSP ਗਈ, MSP ਗਈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਥੋਥਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਂਡੀ ਲਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਲੱਭੇ ਬੇਂਡੀ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਂਡੀ ਲਾਓ। ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰੱਖਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੜ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 9:30 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਚੌਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਸੱਜਣ ਗਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ।
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ 100 ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਓ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋੜਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ यूपी आया, फिर उत्तराखंड आया, फिर राजस्थान आया, फिर सारा देश आया। मोदी तुसी सी, तुसी पंजाब वाले ने मोर्चे की मोड़ ही कट दी। ते तुहाडा एक सुभाव है। मैनूं एक बीजेपी का लीडर शुरू च मिलिया, वो कहना मैं इन्हों कहा भी पंजाब च जिहड़े लोग वसदे ने इन्हां दा इतिहास पढ़ लो, ये जे किसी गल ते हट जाओ ये पिछे नहीं मुड़दे हुंदे, कोई बेवकूफी ना करो, इन्हां नाल फैसला कर लो। पर सरकार नूं लगदा सी भी ये पता नहीं एवें 4 दिन बाद उठ के चले जाणगे। अज सरकार फसी है। मोदी जी कही जाते ने, देखो जी इन्हां नूं गलतफहमी है। बड़े दिन रौला पाया भी देखो जी मैं तो बड़ा भला किया। असीं जदों मीटिंग मंत्रियों नाल होई, असीं उन्हां नूं पुछिया जी भला की कीता, सानूं तां दस दिओ। असीं तां इहो जिहा भला मंगिया नहीं सी ते तुसीं तुहानूं की बुखार चढ़िया सी साडा भला करन दे, वो वापस ले लो। फिर दूजी गल कहंदे जी असीं एक देश एक मंडी बनाती, तुसीं किते भी अपनी फसल बेच सकते हो। हुण मेरे वर्गे बंदे नूं इन्हें अपने पिंडे ते हटाया जोर तोड़ू मोर्चा, उन्होंने तो मूर्ख बना नहीं सकते। इत्थे सर अवतार सिंह हुंदे सी कौके तो, समृद्धि तो सर गुरचरण सिंह हुंदे सी चढ़ाई कर गए, हरभजन सिंह जल्दी सी, असी सारे इकट्ठे सी। असी जोर तोड़ू मोर्चा लाया सी 1974 च, जिहदे च 1450 किसानों ने जेल यात्रा की। पंजाब के किसानों को इजाजत नहीं सी पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करके अपनी फसल बेचने की। असी 5 किलो कणक सिर ते रख के हिमाचल वालों रोपड़ तो अगे असी जाते सी, साडे ते कणक की समगलिंग का केस बनता सी ते 40 दिन सानूं उहदे च कैद हो जाती सी। कैद कट के आए। उन्होंने दिनों में जस्टिस कुलदीप सिंह इंग्लैंड तो पढ़ के आए, वकालत पढ़ के आए। असी इन्होंने वकील करके हाई कोर्ट च एक रिट पाती। उस रिट का फैसला अक्तूबर 1976 साडे हक च आ गया। हाई कोर्ट ने कहा किसान जिहड़ा मिट्टी च मिट्टी होकर पैदा करता है, उन्होंने किसी को अधिकार नहीं उन्होंने रोकण का। वो अपनी फसल जदों चाहे, जिथे चाहे, जिन्नी चाहे, किते भी सारे देश में जाके बेच सकता है। इन्हों तुसीं स्टॉकिस्ट भी नहीं कह सकते। जोन टुट गए। 1977 जनता पार्टी की सरकार आई, इतों साथ जगदेव सिंह तलवंडी मैंबर पार्लीमेंट सी। पहले ही सैशन विच मता पास होया कि सारे देश का एक जोन हो। तलवंडी साहब सानूं बधाइयां दे जाण, यूनियन वाले तुहानूं बधाई, तो तुहाडा मोर्चा फतेह हो गया। तो मैं मोदी साहब ने पूछा भी सानूं दस्सिओ किहड़ी पाबंदी सी साडे ते, किहड़ा कानून है जिहदे नाल असीं अपनी फसल पंजाब तो बाहर नहीं सी लिजा सकदे। कोई कानून नहीं। तुसीं किहड़ा नवां काम कीता? हाँ, ये जरूर कीता है भी आह मंडी तबाह हो जाए। जिहड़ा दुनिया का बेहतरीन मार्केटिंग सिस्टम है पंजाब और हरियाणे च, ये टुट जाए तो इत्थे कॉरपोरेट हाउसिस अपनी प्राइवेट मंडियां बना लें और लोगों को लुटन हौली हौली अमरीका वांग सारिया जमीनां उन्होंने हथ च आ जाण। मैं मंत्रियों को सवाल किया भाई दुनिया का फेल होया मॉडल तुसीं साडे ते लागू क्यों कर दो? अमरीका विच वड्डियां कंपनियां को 80% जमीन चली गई, 20% आम किसानों को है। तो उही मॉडल जिहड़ा उत्थे फेल हो गया, उत्थे वालमार्ट ने की स्वार्थ किसानों का बुरी तरह फेल होया मॉडल है, साडे ते लागू ना करो। फिर गल आ गई जी कानून तुहानूं समझ नहीं पैंदी। हुण मोदी जी थां थां कहंदे ने, उन्हां दे मंत्री कहंदे ने जी क्लॉज बाय क्लॉज बहस कर लो।
ਸਾਡੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਭਰਾਵੋ 3 ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ हाँ जी ये नुक्स है, इसको अमेंडमेंट करके ठीक कर देंगे। दूजा सेक्शन चक्या, हाँ ये नुक्स है, अमेंडमेंट करके ठीक कर देंगे। सारे नुक्स लिखी गए। मैं कहा जिहदे सारे नुक्से नुक्स ने, जिहड़ा अज मोदी कहता काला की है, जे सारे कानून च काला ही काला है, फिर इहनूं रखण दी की लोड़ है? क्यों बनाया कानून? इहनूं वापस ले लो। एक मीटिंग हुई, एक केंद्र का बहुत ही प्रभावशाली मंत्री मैनू कहता है, राज्यपाल जी आपकी बात ठीक है, कानून हमने बना दिया, हमारी भी रख लो, अपनी भी रख लो। मैं कहा जी की करना है? कहता है इसमें इतनी अमेंडमेंट कर दो, इतनी अमेंडमेंट कर दो, ये बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाए, इसका कोई असर ही न रहे, एक तरफ पड़ा रहेगा। लेकिन आज इसको वापस लेने के लिए ना कहो। मैं क्या क्यों ना कहा? हमने बहुत से सुधार किए हैं, हमने बहुत सारे लेबर के कानून बनाए हैं। अगर आपके ये कानून आज वापस ले लिए, कल को लेबरों वाले आके बैठ जाएंगे। मैं एकदम उन्होंने कहा भी मंत्री जी जे इन्ने पाप किए तो इको बारी गंगा ना लो, सारे वापस ले लो। इन्होंने कोई जवाब नहीं आया। सब तो सीनियर मंत्री मीटिंग च उठ के चला गया। ये कहते हैं ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕਾਲਾ ਦਾਲਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, 86% ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ 90-95 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਭਈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗਾ ਵਧੂ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਭਈ 65% ਕਿਸਾਨ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, 75% ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ 10ਵੀਂ ਫੇਲ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੁਲਤਰਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਅੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਈ। 3 ਵਾਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਕ ਗਏ। ਬਹਿਸ ਕਰ ਕਰਕੇ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਲਿਖ ਕੇ ਤਖਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲੂ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਗਈ। 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਹਿੜਾ ਚਾਹੋ, ਰਿਪੀਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੀਲ ਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੋਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 13 ਨੰਬਰ ਤੇ 12 ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
एग्रीकल्चर मार्केटिंग 18 नंबर ते दर्ज है, यह भी राज्य का विषय। तुसीं इहदे च क्यों दखल दिता? कहते जी 33 नंबर एंट्री है जिहड़ी सांझी लिस्ट कंकरेंट लिस्ट दे विच, ਉਹਦੇ मुताबिक असीं ਇਹ कानून बनाए। मैं कहा जी मैनूं एक दसो, ਇਹ किसानों वास्ते तो बने नहीं, तुसीं कानून का नाम ट्रेड वास्ते लिखा, ट्रेड वास्ते व्यापार वास्ते कानून बनाए, किसानों लिए कानून नहीं बनाए। ये लिखा है फूड स्टफ, तुसीं फूड स्टफ वास्ते कानून बना सकते हो, असीं फूड स्टफ तो पैदा नहीं करते, असीं फूड ग्रेन पैदा करते हैं। असीं कणक पैदा करते हैं, सीधा आटा नहीं पैदा करते। आटा फूड स्टफ है, कणक फूड ग्रेन है। असीं झोना पैदा करते हैं, सीधे चावल नहीं करते। झोना फूड ग्रेन है, चावल फूड स्टफ है। हर चीज जो असीं पैदा करते हैं वो फूड ग्रेन है। असीं तां मंडी च जाने व्यापार करने लई नहीं जाते, असीं मंडीकरण करने लई जाते हैं। मार्केटिंग ते एग्रीकल्चर दोनों स्टेट सबजैक्ट है, तुसीं इहदे च दखल नहीं दे सकते। वो एक केस चक के बह गए, कहते जी आ देखो जी एक केस साडे हक च फैसला होया। मैं क्या अगली तरीक तो मैं 10 केस लेके आऊं जिन्हें च लिखा हो साडे हक च फैसला होया। क्यों गुमराह कर दो? मैं एक मीटिंग च 7 पार्लीमेंट के सवालों के जवाब लेके चला गया। मैं मंत्री जी को कहा भी मंत्री जी इन्ना नंबर सवाल फलाने MP का इस तरीक नूं तुसीं जवाब दिता है भी खेती राज्यों का विषय आ मेरे कोल है। इन्ना नंबर सवाल फलाने MP का इस तरीक नूं तुसीं जवाब दिता है, खेती मार्केटिंग राज्यों का विषय। मैं सत्ते पढ़ते, मैनूं दसो फिर उन्हें तुहाडा तुसीं इहदे च हत्थ क्यों पाया? कोई जवाब नहीं आया। हाँ मैंने कहा होगा, हाँ मैंने कहा होगा। 5 मिनट बैठे, अच्छा आप बैठ के कुछ सोचो। मैं जरा हुआ उठ के अपने कमरे चला गया। एडे बेईमान अज तक भरावो, मैं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री सी, दुद्धे मोर्चे का तुहाडा फैसला उहदे कोल घुरकी दे के करवाया सी। बड़े प्रधानमंत्रियों ने बाहर गया, मैनूं अज दा प्रधानमंत्री सब तो ज्यादा ड्रामेबाज, सब तो वड्डा झूठा, सब तो वड्डा बेईमान नजर आता। एडो बड़ी बदकिस्मती देश की की होएगी? एक सर्वे होया, वो सर्वे प्रेस तुसीं भी पढ़िया होवे, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 58 ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਿਆ 3 दिन पहला, सारी दुनिया ने सुनिया। भरावो प्रधान मंत्री देश का चेहरा होता है, दुनिया च उहदे एक शब्द ते विचार होता है, जो उहदे मूहों निकलदा है उहनूं लोक ते दुनिया घोखदी है। साडे प्रधानमंत्री ने सानूं गालां कढीआं, डिप्लोमैटिक गालां। साडे प्रधानमंत्री ने जिहड़ा कहंदा सी, पहला कहंदे सी, मैं हैरान हाँ तुहाडे लई खुशी की गल दस दो, असीं 2-3 मीटिंगां जदों भजाए ने, जिहड़े पंजाब के अफसर गए सी उन्होंने कहंदे यार असीं तां समझदे सी किसानों के लीडर एवें हुंदे आ, ये तां सानूं घुमाई फिरदे आ। ये तुहाडे लई बधाई की गल है। तुहाडे नुमाइंदे उन्होंने अपना लोहा मनाया। कोई एक गल का जवाब तो सानूं देण जिहदे नाल असीं धरवास करिए। सरकार ने किते इत्थे ठीक कीता, सारा प्लान गलत, मूल तो अखीर तक सारा कानून गलत। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाया, आम शहरियों को प्रभावित करता है। 1955 का कानून है, जिन्नियां व्यापारी ते पाबंदियां सी सारियां खत्म करती। एग्रीकल्चर मार्केटिंग वास्ते कानून बनाया है, कहते कोई टैक्स नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, कोई कोर्ट च नहीं जा सकता। जे तुहाडे पैसे दब जे तुसीं कोर्ट च भी नहीं जा सकते, खुली छुट्टी। असीं उन्होंने पूछा, मध्य प्रदेश में होने एक स्कैंडल होया, एक कंपनी पता नहीं किन्ने करोड़ का माल किसानों को खरीद के तुर गई, वो लभदा ही नहीं।
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਆਹ ਮੰਡੀ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਬਿਹਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਟਰੱਕ ਫੜੇ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਫੜੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ। ਕੀ ਭਾਅ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ? ਬਿਹਾਰ 'ਚ 900 ਰੁਪਏ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਇੱਥੇ 1888 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਯੂਪੀ 'ਚ 1200 ਰੁਪਏ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ 1888 ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਝੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 180-85 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਝੋਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਸਾਲ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਜੋਗੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਹੈ, 185 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਡਾ ਸਰਪਲਸ ਝੋਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 700 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, 2 ਮੰਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ, ਕਾ ਤੁਹਾਡੀ APMC, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ 164 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਜਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ 1000 ਕਰੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 5-10 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ 164 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 64 ਰੁਪਏ ਦੇਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਗੀ। ਤੁਸੀਂ 64 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚੋਗੇ ਆਪਣੀ ਕਣਕ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆੜਤੀ ਬੈਠਾ ਇਹ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਖੂ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਮਨੋਪਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੱਕ ਬੁੱਲ ਮਾਰ ਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਝੋਨਾ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਮੰਡੀ ਰਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो ਭਰਾਵੋ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਬਦਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਫਤਿਹ ਫਤੂਹੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਗੁਜਰਾਤੀ 92 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੋ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੋ ਗੁਜਰਾਤੀ। ਰੇਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਆ ONGC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੇਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ 'ਚ ਤੇਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਉਹ, ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਉਹ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ, ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਉਹ, ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਛੱਡਿਆ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੂੰਜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਫੈਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਤੋਂ। ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਰਡ ਫਲੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, LIC ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਜਟ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜੇ ਉਹ 100% ਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜੂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਦੇ CEO ਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਭਰਾਵੋ, ਦੇਸ਼ ਖੂਬਰ ਬਹੁਤ ਧਰਾਤਲ ਵੱਲ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ, ਇਹ ਗੁੱਠੇ ਲਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿਰ ਵੱਢਵਾਂ ਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੋ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ।
बहुत कुछ सोच दिता। मैनू खुशी हुंदी है जदों मैं उत्थे स्टेज तो एड्रैस करके उतरदा अपने बच्चों नूं नौजवानों नूं। मैं इक्को गल कहना, मेरी गल तुसीं भी ध्यान नाल सुणिओ, जदों तक ये अंदोलन शांत नहीं रहेगा जित तुहाडी यकीनी है, कोई रोक नहीं सकता। जिदन इहदे विच हिंसा आ गई मोदी जित जाएगा, मोदी जित जाएगा। ये ध्यान करने मैं अपने बच्चों हर बार ये कहना नौजवानों भी नौजवानों तुहाडे ते बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। तुहानूं इत्थे दे पॉलिटिशियनां ने अज तक बहुत बदनाम किया है, कहते जी नशेई ने। मैनूं खुशी है जदों दा अंदोलन शुरू होया किसी अखबार च कभी खबर नहीं आई भी एक मुंडा फलानी जगह नशे नाल मर गया, कोई खबर नहीं कदे आउंदी। कलंक ला दिता साडे मुंडियां ने। और मैं जदों उतरदा मैं देखदा वो डिसिपलिन विच रह के उत्थे झाड़ू फड़ के सफाई करते हैं, मैं देखदा वो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, मैं देखदा लंगरां विच सेवा करते हैं। इक्को गल है, जोश है, उहदे नाल होश बहुत जरूरी है। जोश ते होश कायम रख के जदों तुसीं लड़ोगे, शांतमई रह के लड़ोगे, दुनिया की कोई ताकत तुहानूं हराउण वाली जमी नहीं है, मैं गारंटी देना। असीं सिद्ध कर चुके हैं ये तिन्ने कानून काले ने, असीं सिद्ध कर चुके हैं सरकार बेईमान है। इसलिए तुहानूं ये बेनती है, एक झटका सी सरकार ने दिता अंदोलन नूं, वो झटके के बाद तुसीं फिर खड़े हो गए। अज फिर अपने जोबन ते है अंदोलन। सरकार जे लंबा टेस्ट लेना चाहिए है साडा, असीं पिछे नहीं हटांगे। ये अंदोलन जितेगा, ये अंदोलन जितेगा, ये अंदोलन जितेगा। कोई ताकत नहीं दुनिया च जमी नूं हराउण वाली। इसलिए मैं तुहानूं अगले प्रोग्राम की कुछ जानकारी दे दें। 14 तारीख नूं 14 तारीख का वो दिन आ रहा है जदों साडे जवान ते किसान इस देश का निखड़वा अंग ने, जिन्होंने ने इस देश को पालिया, जिन्होंने ने इस देश को संभालिया। 14 तारीख को पुलवामा घटना का दिन है। असी उस दिन सारे पिंडों में, सारे शहरों में कैंडल मार्च करांगे, मोमबत्तियां नाल, मिसालां नाल मिसाल मार्च करांगे। 16 तारीख को सर छोटू राम का जन्म दिहाड़ा है। उस दिन असी सारे देश में किसान और मजदूर का दिहाड़े वजों मनावांगे। 18 तारीख को सारे देश में 12 तो 4 बजे तक असी रेलां रोकण का काम करांगे। मेरी तुहानूं सारिआं नूं बेनती है, इत्थों चलिओ। मेरे साथियों ने तुहानूं बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ होर कहा जा सकता है, पर एक गल समझ लो, यह अंदोलन तुहाडे बच्चों का, तुहाडे भविख का है। इस अंदोलन में जिन्नी देर मर्जी चले, आपां ने अपने पसीने नाल, खून नाल सिंजना। मैं एक मीटिंग च कहा सी मंत्रियों नूं, उदों 70 किसान शहीद होए सी। मैं कहा 70 किसान शहीद हो चुके, तुसीं किन्नियां दा खून पीना चाहुंदे हो? उन्होंने कोई तुहाडे नाल हमदर्दी नहीं। यही वजह है, उन्होंने एक एमपी ने तुसीं पढ़ लिया होना, 3-4 दिन एक चिट्ठी लिखी, उन्हें कहा तुहानूं ताकत का नशा तुहाडे सिर नूं चढ़ गया। भाजपा के एक मंत्री एमपी ने लिखा तुहानूं ताकत का नशा चढ़ गया। इसलिए भरावो तुसीं जिहड़े एक दिन के नोटिस से इत्थे एडी वड्डी गिनती चाहे हो, जदों इस तरह का इकट्ठ होता है, असीं तुहानूं देखदे हां, साडा हौसला ही नहीं वधदा, साडा एक एक साडे शरीर का एक कण तुहाडा करजाई हो जाता है। कित्थे तुहाडा करजा मोड़ांगे जिन्हें तुसीं प्यार ते सत्कार सानूं दिंदे हो। इसलिए तुहाडा प्यार सत्कार सानूं बन के रखिया होया उन्होंने। 2.5 महीने हो गए ना मैं अंदोलन तो घर गया, ना मैं जाऊंगा जब तक ये फतेह नहीं होगा, पर तुहाडा साथ इस तरह मिलता रहना चाहिए। मैं उम्मीद करदा मेरियां इन्हां बेनतियां नूं प्रवान करोगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।